पंजाब की असैंबली के वांगू इत्थे परमानेंट इलैक्शन कमीशन होना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए। SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ SGPC नहीं है कि आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट जिहड़ा है वो बनाया जाना चाहिए। जे किते असीं वो बना लैंदे आ तां उहदे नाल एक तां खालसा पंथ विच एकता बनी रहेगी, मर्यादा एक रहेगी। केंद्र सरकार तो हर प्रकार की सानू डिस्टर्ब करने की कोशिश होनी है, अतीत च भी हुई है। सेंटर गौरमेंट जिहड़ी है वो भावें कांग्रेस की रहे, भावें अज की BJP की है, वो सिखां नूं हमेशा डिस्टर्ब ही रखना चाहुंदी है। पंजाब नूं डिस्टर्ब किया जाए, सिखां नूं डिस्टर्ब किया जाए, दिल्ली कोलों ध्यान टुट के पंजाब का पंजाबियां तक महदूद रहे। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। एक्टिंग जथेदार लाए हुए हैं, दरबार साहब का हैड ग्रंथी एक्टिंग है, केसगढ़ साहब का जथेदार एक्टिंग है, तलवंडी साहब का जथेदार एक्टिंग है, अकाल तख्त साहब का जथेदार एक्टिंग है। आखिर ये एक्टिंग जथेदार बनाने की प्रथा किहने चलाई? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बादल साहब ये हमेशा ये सोचते रहते सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो मेरे मतलब अधिकार क्षेत्र जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक कैलेंडर निकलिया सी नानकशाही सिखां दा, 9 साल दुनिया भर के सिख ने मन्निया, लेकिन बादल परिवार ने वो नानकशाही कैलेंडर भी 4 सालों के कहे थे खत्म करके रख दिता जी। पलेठी मीटिंग हो रही है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो इन्हां हालातों में हो रही है। DC को इन्नी मतलब समा नहीं है कि वह गुरुद्वारा 6वीं पातशाही चला जाए या किसी होर हॉल दे विच कर लवे। वो अपने दफ्तर दे विच बुला रहा, तो सारे जथेदार के वड्डियां वड्डियां किरपानां पा के उत्थे जा रहे हैं, DC साहब की ताबिया बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अकाली दल नहीं बोल रहा। हरियाणा कमेटी बने ना बने वक्रा इशू है, पर जिस तरीके नाल बन रही है, जिस तरीके दे नाल सिख रौह रीतां दे धज्जियां उड़ाईयां जा रही हैं, वो साडे सामने है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੜੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों बहुत अहम टिप्पणी पंथक मुद्दे के उपर की गई है कि जेकर आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट उहदे लई कामयाबी नहीं मिलती तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा एक्ट बनया उस पैटर्न ते पंजाब नूं पार्लीमेंट ते केंद्र के अधिकार तो बाहर कढ लेना चाहिए। केवल उन्होंने नहीं कहा, सगों एक सीनियर एडवोकेट HS फूलका उन्होंने भी गल कही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तो बाद जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पटीशन पाई थी रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट वालों हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे नूं लैके। फूलका जी का भी कहना है कि हुण मौका हैगा सानूं इहदे बारे फैसला कर लेना चाहिए कि पंजाब अपने अधिकार खेत्र च लियावे कमेटी दीयां चोणां ते प्रबंधां दा मामला।
ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ, ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਹੋਣ, ਮੋਰਚੇ ਹੋਣ, ਮਾਰਚ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਜਨੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 47 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਭਜਨੌਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਜਨੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਿੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਇਆ ਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔੜ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਰ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੀਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਤੋਂ UP 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ, ਮਰਡਰ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਫਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਥਿੜਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਿੜਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ SGPC ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈ। SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ SGPC ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਕਟਿੰਗ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ SGPC ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। SGPC ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ SGPC ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਨ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਮਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੌਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਲੈਣ, 2 ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਲੈਣ, 2 ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ, 2 ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੈਣ, ਕੱਲੀ ਧਿਰ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਸੱਦਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਦੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਚੱਪੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ IAS ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਲॉज ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੇਸ 8 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹੀ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਨੇ ਆ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੱਪੜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਚੋਰ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦਲਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਉਸ ਜਨ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਦੂਰਅੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, 9 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੜੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੜੂ ਕੌਣ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ ਅਖੀਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ SGPC ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਕਨਵੀਨ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ DC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ DC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ DC ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। DC ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं, DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं। लेकिन अकाली दल नहीं बोल रहा। सब तो वड्डा मसला है, अकाली दल नहीं बोल रहा, श्रोमणी कमेटी नहीं बोल रही, अकाल तख्त दा जथेदार नहीं बोल रहा। तो अज एक नसीहतां दे रहे हैं कि इकट्ठे हो कादे लई इकट्ठे हो? ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट तां अजे पता नहीं कदों बनेगा। तुहाडे सामने जो कुछ बन गया, तुहाडे सामने जिहड़ा एक उन्होंने ठुड्डा मारदा तुहाडीआं सारीआं रौह रीतां नूं, उहदे ते तुसीं बोलण लई तैयार नहीं हो, ते कर की रहे हैं? ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। जिहड़ी चप्पड़ साहब ने गल कीती है कि अपनी कुर्सी तो इलावा कोई मंग ही नहीं है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਿਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। एक नज़र जी है कुर्सी वाला कि सतह किमें हासिल करनी है, उस तो इलावा दूजी कोई गल नहीं है। देखो ये गल नहीं है कि बोलते नहीं, बोलते बहुत कुछ है, लेकिन इन्ने कमजोर पै गए खुदगर्जी विच, परिवारवाद विच। जदों उन्हां नूं इस गल दा एहसास हो गया दिल्ली वालियां नूं कि इन्हां दा लालच, इन्हां दी भावना बहुत छोटी है, ये वड्डे इशू जिहड़े खड़े करते ने ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, फिर दिल्ली के सामने जिन्ना मर्जी बोली जाओ, उन्होंने पता है इस गल का कि इन्होंने वजारत चाहिए है, वजारत दे दो, गल मुक जाएगी। तो मैं समझदा असी माइनॉरिटी च हैं। जदों भी असी किसी भी सरकार नूं सेंटर विच हमायत देनी है, सानू शर्तां अधीन देनी चाहिए है। जिन्ना चਿਰ शर्तां साडियां प्रवान नहीं हुंदियां, उन्ना चਿਰ सानू अपनी हमायत किसी नूं नहीं देनी चाहिए। असी जदों भी मसला आउंदा ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, SGPC ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਕਿ ਕੇਵਲ SGPC ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ?
ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਟ, ਬਾਕੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋਗਾ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੈਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾ- ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। 36 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ, ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ- ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਹੋਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਲਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਲਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ? ਉਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਤਲੇਬੰਦੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਲਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੂਬੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੰਕਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।